Well, we did make an announcement that Mexico would be our next location outside the U.S. We'll probably pick another location towards the end of this year. Is India interesting? Absolutely. Okay. Would you let me build you a Tesla factory in the northeast of England? Thanks for the offer. So I will certainly strongly consider England for a future location of a gigafactory. The biggest single advances in AI still come from the US and Europe. All right, so it's hard to give an exact number or score. It's more like. But there's a big gap still. There's a gap. That gap looks like it's on the order of 12 months. Right. What do you want to do yourself in this space beyond Tesla and the stuff you talked about earlier? What is that new thing? Well, I think there should be a significant third horse in the race here. We've got OpenAI and Microsoft, Google DeepMind, and probably there should be a third horse in the race. But is it something that will interact with the data of Twitter and the capability of Tesla? Is it something that tries to bring what you've talked about earlier in terms of capability together and become that third player? Is that what you're talking about? You know, OpenAI has a relationship with Microsoft that seems to work fairly well. So it's possible that xAI and Twitter and Tesla would have something similar, especially if you go further out into the future. I mean, everything will be automatic. I mean, there'll be household robots that you can fully talk to as though they're people that can help you around the house or be a companion or whatever the case may be. There will be humanoid robots throughout, factories. Cars will also be all automatic. And anything that where intelligence can be applied, certainly if you say like 10, 20 years from now. Well, there is fundamentally an issue that's coming to a head with Taiwan, and it's unclear when exactly push will come to shove, but it seems that there's a good chance push will come to shove. It's trending in that direction. I dread to think what they would happen. The results would be for the global economy would be absolutely catastrophic. China has been very clear about its goals, One China, and including Taiwan as part of China. So. 안녕하세요. 일런 형께서 다음 기가팩토리의 위치를 올해 연말에 공개를 한다라고 말하는데 많은 분들께서 여기에 될 것이다 예측을 하고 계시죠. 가장 많이 언급되는 국가가 한국, 인도, 브라질 이 정도로 지금 요약이 되고 있는데요. 과연 멕시코 다음 기가팩토리의 위치는 어디로 갈 것인가? 사실 저 같은 경우에는 인도, 한국, 캐나다 이런 국가들보다는 인건비가 저렴한 인도네시아가 가장 적합한 넥스트 기가팩토리 가 아닐까요? 사실 지금 일론 머스크 형이 어느 국가의 기가팩토리를 짓든 간에 전 세계의 대통령들은 두 팔 벌려서 환영을 하는 입장이고요. 다들 자기 나라에 지어달라고 난리입니다. 그만큼 이 기가팩토리를 통해서 수많은 경제를 창출할 수 있고 일자리 역시나 굉장히 늘어나기 때문에 전 세계에서 원하고 있죠 지금. 그리고 일론 형 입장에서는 당연하게도 가성비가 좋고 효율성이 가장 높은 지역, 현재 가장 많은 언급이 나오고 있는 한국, 인도일까요 과연? 유럽 같은 경우에는 이제 기가 베를린이 제대로 작동을 하고 있기 때문에 당분간은 아닐 것 같고요. 최근에 확실하게 많은 돈들이 빅테크, AI 쪽으로 몰려들고 있는데요. 애플 역시나 자율주행 부분에서 보여주는 것은 없지만 전기차 소프트웨어 부분에 집중을 하면서 애플의 생태계를 계속해서 확장을 하고 있죠. 그리고 일론 머스크 형께서 오픈 AI, 구글의 딥마인드에 이어서 AI 레이스에 참가하기 위해서 만든 기업이 xAI인데요. 여기서 우리가 뚜렷하게 봐야 될 점은 역시나 트위터에서 수집하고 있는 데이터, 그리고 테슬라의 차량들이 도로가에서 실시간으로 수집하는 데이터 싸움에서 확실하게 테슬라가 유리한 이점을 가져가고 사실 이 기술력이 인류의 미래라고 봐도 되지 않을까 싶은데요. 그렇다면 일론 형이 가지고 있는 이 기술력이 구글과 비교해서 더 나은 점은 무엇일까요?
현재 수많은 빅테크 기업들이 많은 돈을 AI로 가고 있는 만큼 테슬라가 가지고 있는 강점, 전기차를 베이스로 한 FSD 여기에 우리가 초점을 맞춰야 될 것이고요. 그 증거로 계속되는 소프트웨어 업데이트를 현재 보여주고 있죠. 그러니까 구글의 딥마인드 오픈 AI가 아무리 노력하더라도 따라갈 수가 없는 것이 테슬라의 FSD 기술력이 아닐까 싶고요. 사실 자율주행에 있어서 가장 중요한 것 중에 하나가 인식 부분인데요. 정말로 인식 같은 경우에는 사람의 눈이랑 거의 흡사하게 가까워지지 않았나 싶은데요. 그렇다면 인식도 어느 정도 완성이 되었고 완벽한 FSD가 완성이 되려면 결국 판단입니다. 이 판단이 가장 중요한 것인데 어떻게 보면 인식은 판단을 위한 보조의 역할이고 판단이 정말로 쉽지가 않습니다. 도덕적인 부분도 작용을 할 것이고 그렇기 때문에 더 많은 데이터가 필요할 것인데 FSD가 완성이 된다. 그렇다면 AI의 판단 능력이 굉장히 높아졌다라는 뜻이고 그 기술력은 그대로 옵티머스 테슬라 보스로 이어져 갈 것인데요. 현재 우크라이나에서도 FSD가 잘 작동이 되고 있다라고 말하는데 우선 첫 번째 미션은 전 세계의 FSD가 다 돌아가야 될 것입니다. 그리고 일론 형께서는 스무스한 시점이 곧 있으면 온다라고 말하고 있고요. 사실 처음 컴퓨터가 나왔을 때만 해도 이렇게 크기가 굉장히 컸고 불편했고 속도가 느렸지만 이제는 핸드폰이 컴퓨터가 되었죠. 이렇게 작은 사이즈로 많은 분들이 컴퓨터를 이용하고 계시는데요. 현재 테슬라에게 필요한 것은 어느 정도의 시간이라고 보여집니다. 그리고 우버랑 구글의 자율주행 웨이모가 손을 잡았다라고 말하는데 우버 같은 경우에는 자율주행이 필요하고 구글 같은 경우에는 플랫폼이 필요했기 때문에 이거는 굉장히 좋은 파트너십이다. 확실하게 로보택시는 조금씩 앞으로 전진을 하고 있는데요. 그런데 사실 우버 전기차 사용자들은 대부분이 테슬라를 타고 있고 테슬라 역시나 FSD의 정밀도가 더욱더 높아져 간다라면 이런 플랫폼 기업들에게 충분히 파트너십으로 돈 벌 기회가 오지 않을까 싶은데요. 그런 날이 온다라면 테슬라의 매출은 당연하게도 폭증을 하겠죠. 현재 유럽 시장 같은 경우에는 모델 Y가 유럽 상관왕을 차지했는데 이번 1분기 때 최초의 전기차 베스트셀링 모델 Y, 최초의 미국 차량 베스트셀링, 최초의 SUV 차량 베스트셀링을 기록하면서 명실상부 전기차 부분 유럽 시장에서의 넘버원은 모델 Y가 확실하다라는 것이 증명이 되었고요. 이것을 보고 일론 형께서 분석 잘했다라고 말씀을 해주시는데 사실 이런 것들이 주주 여러분들과 소통을 하는 것이죠. 확실하게 기가 베를린의 움직임이 심상치가 않습니다. 유럽 시장에서 모델 Y가 정말로 불티나게 현재 팔리고 있는데요. 그렇기 때문에 시장 예상치 초과 딜리버리 대수는 기가 베를린일 것이다. 그리고 이 부분에서 우리는 테슬라 주가 상승을 크게 보지 않을까라고 예상이 되고 사실 중국 기업들 같은 경우에는 배터리 효율성 대비 주행거리 모델 Y랑 굉장한 격차를 보이고 있는데요. 결국 배터리셀을 많이 넣으면서 많은 돈이 들어가게 되고 거기에서 수익률이 감소가 뜨는 것이죠. 하지만 테슬라 4월달에 중국 시장 모델 S랑 X 700에서 800대 가량 판매를 하였다라고 말하는데 여전히 럭셔리 브랜드는 벤츠, BMW, 아우디 독일 기업들의 브랜드 파워가 센 편이죠. 그리고 본격적으로 메이드 인 차이나 테슬라 차량들이 캐나다로 수출이 되고 있는데요. 사실 저는 가격을 그렇게 중요하게 보고 있지 않는 것이 오토파일럿의 기능이 점점 뛰어날수록 소비자들 입장에서는 $100, $300, $400 그렇게 크게 연연하지 않을 것입니다. 애플의 아이폰이 다른 폰들보다 비싸다라고 해서 판매량이 밀리는 것도 아니고 사람들이 안 사는 것도 아니죠. 테슬라의 새로운 모델 Y의 CATL이 아닌 BRD 배터리를 넣으면서 충전 속도가 굉장히 더 빨라졌다라고 말하는데요. BRD가 배터리 셀을 꽤나 잘 만드나 봅니다. 어쨌든 제가 생각하는 넥스트 기가 팩토리는 인도가 아니라 인도네시아가 아닐까. 왜냐하면 제조업에서 인건비는 그야말로 중요하기 때문이고요. 루시드에서 정말로 오랜만에 유튜브 영상을 올렸는데 제가 이 영상을 쭉 보니까 다 번역할 필요가 있을까? 결론은 루시드의 인버터가 좋다라는 뜻이고요. 일단 보고 오시죠. Hello everyone, it's me again, Eric from Lucid Motors. Today, I'm excited to take you through our in-house developed inverter as we continue to talk about the major components of the state-of-the-art Lucid electric drive unit.
You can discover our drive unit in person by visiting any of our studio locations. Here you can see our Lucid Air drive unit. The Lucid Air's inverter is a leader in the industry, providing smooth, responsive, refined, and efficient torque that no internal combustion engine could ever dream of. 지금 인버터가 중요한 것이 아니라 드림드라이브 프로 여기에 성능이 점차 좋아져야지 루시드 에어의 판매량에 직접적으로 연결이 되면서 매출이 올라갈 것이고요. 인버터를 강조할 것이 아니라 소프트웨어가 계속해서 업그레이드 되고 있다. 이 차량은 컴퓨터다. 이 부분을 강조하는 것이 알맞은 마케팅 전략이 될 것이고요. 그리고 상장하는 날에 루시드 전기차 외의 에너지 부분이랑 에어택시, 전기, 보트, 선박 다른 산업에 진출해서 매출을 일으킬 것이라고 말씀을 하셨는데 전혀 안 지켜지고 있죠. 하지만 리비안의 CEO는 했던 말은 지킵니다. 에너지 사업을 한다라고 말했고 이렇게 에너지 사업을 진행하는 모습을 직접 트위터에 올리고 있죠. 그렇기 때문에 오히려 리비안이 리비안 그룹이 아닐까. 보시는 것처럼 전기차 외 에너지 사업에 본격적으로 손을 대고 있지 않습니까? 그리고 폴스타 역시나 전기 보트 기업이랑 파트너십을 맺었는데요. 전기차 외에 다른 산업에 진출하는 모습을 현재 폴스타가 보여주고 있습니다. 거기에다가 애플 자율주행 파트너십 같은 경우에는 최근 언론을 살펴보시면 거의 포르쉐가 이제 애플과 파트너십을 맺지 않을까. 애플이 결국 선택하는 기업은 포르쉐가 아닐까라는 소리가 나올 정도로 포르쉐 애플 이야기가 굉장히 많이 나오고 있습니다. 그리고 루시드가 계속해서 주장을 하는 것은 주행거리가 정말로 최고라고 말하는 것인데 사실 그 말은 사실이죠. 루시드 에어의 주행거리가 가장 긴 것은 맞는데 주행거리가 긴 전기차를 원하는 고객층은 트럭 운전수가 되었던 딜리버리 밴 운전수, 그것이 아니라면 저렴하고 가성비가 좋은 전기차일 것인데 현재 루시드의 세그먼트는 럭셔리이고요. 럭셔리 전기차 세단을 만드는 기업들의 주행거리는 300에서 400마일 점차 올라오고 있고요. 벤츠 같은 경우에는 76,000달러의 300마일 주행거리 전기차, 즉 가격을 현재 계속해서 떨어뜨리고 있는데요. 루시드가 이런 식으로 사업을 진행한다라면 저가형은 이제 완전히 멀어지게 되었고 차라리 스포츠카를 내놓는 게 빠르지 않을까. 사파이어 개발하고 나서 스포츠카로 그냥 바로 넘어가는 것이 현재 실정에 잘 맞을 것 같은데요. 사실 디자인이 예쁜 전기차는 굉장히 많고 특히나 2024년에 나올 디로리안 알파5 전기차를 보시면 굉장히 이쁘죠. 저거 타고 다운타운 나가면 사람들한테 관심을 확 집중받을 정도로 굉장히 이목이 집중되는 전기차인 것 같은데 물론 스펙을 따지면 당연히 루시드 에어보다는 딸립니다. 주행거리 300마일에 가격은 12만 5천 달러로 나올 것 같고 가격은 비슷한데 루시드 에어의 주행거리가 더 길죠. 하지만 비싼 전기차, 럭셔리 차를 사는 사람들에게 과연 주행거리가 중요할 것인지 그것이 아니라면 사람들에게 이목이 집중되는 차량이 더욱더 중요할 것인지 현재 루시드의 CEO가 원하는 방향성은 테슬라가 되고 싶은 것인지 벤츠가 되고 싶은 것인지 그것이 아니라면 포르쉐가 되고 싶은 것인지 방향성을 하나 빨리 정해야 되고 테슬라를 원한다라면 그 무엇보다도 저가형으로 빠르게 떨어뜨려야 될 것입니다. 오늘도 좋은 하루 되시고요. 안녕히 들어가세요.